آج ڈیولپمنٹ پروجیکٹس التوا میں ہیں، تاخیر میں ہیں، رک گئے ہیں، اور 2000 ارب کا اضافی بجٹ درکار ہوگا انہیں مکمل کرنے کے لیے۔ میں چیئرمین نیب سے پوچھنا چاہتا ہوں، عمران نیازی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری نااہلی، نالائکی اور انتقامی سیاست سے جو 2000 ارب روپیہ پاکستان کے غریب عوام کا ان ترقیاتی منصوبوں کے التوا اور ان کو سفید ہاتھی بنا کر کل کو مکمل کرنے پہ لگے گا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم نے پلاننگ منسٹری سے پلاننگ کمیشن کی استطاعت بڑھا کے 5 سالوں میں 700 ارب روپے کی بچت کی۔ جو وزارتوں کی منصوبے آتے تھے ان کی پڑتال بہتر کر کے 700 ارب روپے بچائے۔ اس حکومت نے 2 ارب روپے کا اختیار وزارتوں کو دے کے ان منصوبوں کی پڑتال کے نظام کو ختم کر دیا ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ آئی پی سی کی وزیر اپنے حلقے میں کروڑوں روپے کی خود ہی منظوری دے کے بجٹ میں منصوبے ڈالتی ہے۔ وہ جرم نہیں ہے چونکہ وہ لاڈلے کی وزیر ہے، اور میں ایک ایسا منصوبہ جو مجھ سے پچھلی حکومت میں منظور ہوا ادھورا تھا اسے مکمل کرتا ہوں تو مجھ کے اوپر ریفرنس بنا دیا جاتا۔ آج ہمارے لوگوں پر 70-80 لاکھ روپے پہ کیس بن جاتا ہے کہ جی پیپرا رول نہیں فالو ہوا، اور کرتارپور میں 17 ارب روپیہ بغیر پیپرا رول کے خرچ کر دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چونکہ ادھر چھڑی ہے اور یہاں پہ پرچی ہے۔ پرچی والوں کے ساتھ جو مرضی دھکا کر لو، پرچی والوں کے ساتھ جھوٹے مقدمے بنا کے جیلوں میں ڈال دو، چونکہ وہ سویلین ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اور جہاں پہ چھڑی آتی ہے وہاں چیئرمین نیب کے پر جل جاتے ہیں۔ پوچھے ذرا کہ جناب پلاننگ منسٹری، وزارت مذہبی امور، آپ نے 17 ارب روپیہ بغیر پی سی 1 کے، بغیر سی ڈی ڈبلیو پی کے، بغیر ایکنک کے، بغیر پیپرا کے کیسے خرچ کیے؟ قیامت تک نہیں پوچھ سکتے۔ کیوں؟ ہمت نہیں ہے۔ تمہارا زور صرف سیولینز پہ چلتا ہے، سیاستدانوں پہ چلتا ہے۔ تم جھوٹے کیس بنا سکتے ہو اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے۔ 1 مہینہ رہ گیا چیئرمین نیب کی مدت ختم ہونے میں، ابھی تک حکومت نے مشاورت شروع نہیں کی، اور اب ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان آرڈیننس فیکٹری جو ایوان صدر میں قائم ہے اس سے چیئرمین نیب کو توسیع دینے کا آرڈیننس جاری کیا جائے گا۔ ہم کسی ایسے آرڈیننس کو تسلیم نہیں کریں گے اور اسے چیلنج کریں گے۔ یہ احتساب کا ادارہ تباہ کیا گیا ہے، مجھے معلوم ہے، ان کی میں کسٹڈی میں تھا۔ احتساب کے اندر بڑے محنتی افسران ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کرپشن کے کیسز میرٹ پہ بھی پکڑے ہیں، لیکن ان کی محنت اور ان کی کارکردگی کو تباہ کر دیا ہے سیاسی کیسوں کو لا کر۔ آج نیب کی ساکھ زیرو ہو چکی ہے، پاکستان میں احتساب کے نظام کی ساکھ زیرو ہو چکی ہے۔ کیا چیئرمین نیب پوچھ سکتے ہیں کہ 2 مہینے میں 13 روپے ڈیویلیویشن کس نے کی، کس سے پوچھ کے کی؟ جب آپ کہتے ہیں زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے سب سے زیادہ ہیں، تو پوری دنیا کا یہ اصول ہے کہ اگر آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر مضبوط ہیں تو کرنسی ریٹ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ کس کو فائدہ دینے کے لیے 2 مہینے میں 13 ارب روپے کی ڈیویلیویشن کی؟ چند لوگ اربوں روپے جیبوں میں ڈال لیں گے، لیکن 22 کروڑ عوام کو مہنگائی ملے گی۔ آج کوئی پوچھنے والا ہے کہ گھی کیوں مہنگا ہے، دالیں کیوں مہنگی ہیں، سبزیاں کیوں مہنگی ہیں؟ ایک غریب آدمی بچوں کو پھل نہیں کھلا سکتا۔ دودھ کیوں مہنگا ہے، چینی کیوں مہنگی ہے،
दवाइयाँ क्यों महंगी हैं, बिजली क्यों महंगी है, गैस क्यों महंगी है, इसका जवाब नहीं है। हुकूमत से पूछें, मुस्लिम लीग नून के जी 2 बयानी हैं, मुस्लिम लीग नून के 100 बयानिए भी हों तो मुस्लिम लीग नून एक ताकत है, नवाज शरीफ की क़यादत में एक चट्टान बन के खड़ी है। मुस्लिम लीग नून के 2 बयानिए हों या 100 बयानिए हों, इससे हमारी ताकत पे असर नहीं पड़ता। तुम जवाब दो कि तुमने दवाइयाँ क्यों महंगी की हैं, तुमने आटा, चीनी, दाल, दूध, दही, चाय, साबुन, हर गरीब के इस्तेमाल की चीज़ क्यों महंगी की है। तुम जवाब दो कि बिजली और गैस को क्यों महंगा किया है, पेट्रोल और डीजल को क्यों महंगा किया है। तुम जवाब दो कि मेरे किसानों को 2400 रुपये DAP मिलती थी बोरी, आज 6700 रुपये की क्यों मिल रही है। तुम इसका जवाब दो। नहीं जवाब दे सकते चूँकि तुम माफियाज की हुकूमत हो। तुमने हर शोबे में स्टॉकिस्ट्स को, मुनाफाखोरों को, माफियाज को खुली छुट्टी दी है कि वो अपनी जेबें भरें और गरीब लोगों का खून चूसें और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि इमरान खान की सुबह होती है तो चेयरमैन नैब को फ़ोन जाता है, चेयरमैन साहब कोई केस बनाया है। शाम होती है, सोने से पहले फिर पूछता है, चेयरमैन साहब वो हसन इकबाल को, शाहिद खाकान को, शहबाज शरीफ को पकड़ने का कोई केस बनाया है। वो कहते हैं जनाब क्या करें, कोई केस बन नहीं रहा। वो झूठा केस बनाओ, इन्हें जेल में डालो। ये हुकूमत है भाई। अफगानिस्तान के हालात देखो, पेशावर से डॉलर स्लिप हो रहे हैं, पाकिस्तान पे 6 महीने बाद क्या उफ्ताद आने वाली है उसका सोचो। कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ एक फिक्र है कि झूठे केस बना के हम जी इलेक्शन से पहले ये सब अंदर होंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे, सुनी हो जाएं गलियां और मिर्ज़ा यार अकेला फिरे। ये नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अब जेलों में जाने की बारी उनकी है जिन्होंने पाकिस्तान को उजाड़ा है, जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया। सर क्या कहेंगे, 30 दिन रह गए हैं चेयरमैन नैब की मुद्दत मुकम्मल होने में, आया क्या हुकूमत की जानिब से किसी भी आला शख्सियत ने अपोजिशन लीडर से कोई बैकडोर रब्ते किया हो? देखिए, ये हुकूमत मुसलसल साबित कर रही है कि ये इंक्लूसिव गवर्नेंस नहीं कर सकते। ना इन्होंने जो कमीशंस थे ख़वातीन के, अक़लियतों के हकूक़ के, उनके चेयरमैन के लिए मुशावरत की, ना इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के लिए मुशावरत की, और ना ही नैब के चेयरमैन जिसके मुद्दत ख़त्म होने में 30 दिन रह गए हैं, किसी किस्म की मुशावरत की है। नतीजा ये होगा कि ये ऑर्डिनेंस लाएंगे या एक ख़त लिख देंगे जनाब हम ये 3 नाम देते हैं। जो हुकूमत अफ़गानिस्तान की तालिबान को मशवरा देती है, वी होप देयर विल बी एन इंक्लूसिव ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट, अपने मुल्क के अंदर वो इंतकाम, हसद और पोलराइजेशन की सियासत कर रही है। अपने मुल्क में तो वो इंक्लूसिव इलेक्शन नहीं होने देना चाहते, EVM के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक धांधली के मंसूबे बना रहे हैं और तालिबान को मशवरा दे रहे हैं जनाब सबको साथ लेके चले। अपने मुल्क में तो आप अपोजिशन के साथ बैठ के आईनी मुशावरत नहीं कर सकते, तो अफ़गानिस्तान को मशवरा दे रहे हैं हाँ जी सबको साथ लेके चलें, यकजहती के अंदर बड़ी बरकत होती है। तो ये झूठे हैं, ये धोखेबाज हैं और ये मुनाफिक हैं, और इनकी बहतानों की और झूठ की सज़ा आज पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी की सूरत में मिल रही है। आज 6 सितंबर है, हम पाकिस्तान के शोहदा को सलाम करते हैं। वो शोहदा जिन्होंने हवाओं में, समुंदरों में और ज़मीन पर अपने लहू से पाकिस्तान की आज़ादी के लिए शमे रोशन की, और अभी FC के 4 जवान शहीद हुए हैं, उनके लिए भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।